Nepal is located in the Himalayas and contains 8 of the world's 10 highest peaks. Nepal has a diverse geography, including fertile plains, subalpine forested hills, and Mount Everest, the highest point on earth. Nepal is multi-ethnic, multilingual, multi-religious, and multicultural state. UNESCO has identified 10 historical sites of Nepal as World Heritage Sites, which makes the country paradise for tourists. Nepal is land-linked country bordering with China's Tibet in the north and India in other 3 sides. Nepal and China are neighboring countries since the ancient times and have more than 1,400 kilometers border area. These 2 countries have shared intimate and cooperative religious, cultural, economic, social, and political relations for centuries. After the establishment of New China in 1949, the diplomatic relationship between Nepal and China began on the 1st August 1995 after the series of talks between the supreme leaders of both countries. In this background, China has been providing various supports for the development of Nepal. China has been focusing mainly on the development of infrastructures of Nepal like road construction, extension of customs services in Nepal-China borders, hydropower, education, health, bilateral trade, and many more. In the southern part of Nepal, various infrastructures have been constructed under the financial and technological assistance of India. As a neighbor of 2 big countries, Nepal benefits a lot from the regional cooperation. Several glory projects in Nepal, including Pokhara Regional International Airport, Gautam Buddha International Airport, Veri Vavai Diversion Tunnel, are constructed or under construction with the technological support and fund from China. China assisted Nepal to construct quality and broad road between the borders of these 2 countries, improving the living condition of local people. With the closer cooperation between 2 countries, some Western media are trying to undermine the relationship between Nepal and China, trying to influence China's investment in Nepal through false news propaganda. In addition to this, some organizations and Nepali media have been disseminating news and staging protest program against China in capital city Kathmandu and bordering areas of Nepal and India. Some NGOs funded by Western countries are trying their best to spoil the historical bilateral Nepal-China relationship, citing border issues. They have also been misinterpreting the Chinese support, including BRI and other projects running in Nepal, as China's strategy to intervene over Nepal's sovereignty. However, the major objectives of non-government organizations are to help for the social change and development through education, health, sanitation, drinking water, awareness, women empowerment, etc. Therefore, non-government organizations running programs in Nepal have to think over about their objectives rather than to spoil bilateral relationship and regional unity, stability, and development. Senior writer and diplomat Hiranyalal Shrestha says that there is no border dispute between Nepal and China. He said that India has been diverting the issue of Nepal's border encroachment by India raising anti-China propaganda through NGOs in Kathmandu and other places. यस्तो डिटेल नक्सा छ प्रोटोकलहरु चाइना र नेपालको बीचमा त्यो न चाइनाले मिच्न सक्छ न नेपालले मिच्न सक्छ किन भन्दाखेरि यति डिग्री नर्थ यतिदेखि साउथ यतिदेखि इस्ट यतिदेखि वेस्ट यति कोअर्डिनेट भन्छ त्यो नक्साको भने एक ठाउँमा यति नम्बर पिलर रहन्छ भनेर त्यो डिटेल नक्सा पनि छ त्यो व्यवस्था पनि छ दुई देशको सीमाको प्रोटोकलमा भन्दाखेरि यसैले कसैले मिच्नै सक्दैन यसैले यो चाहिँ गलत कुरा हो इन्डियाले
लिपुलेखदेखि लिएर लिम्पियाधुरासम्म र यता सुस्तासम्म यता विभिन्न ठाउँमा मिच्या कुरालाई डाइभर्ट गर्नको लागि ध्यान अन्यत्र मोड्नको लागि चाहिँ यो बेला बखत चाहिँ यो कुरा उचाल्ने क्या चिनसँग पनि छ भनेर लगाउने आइएनयुले लगानी गरेका मा भर पर्ने नेताहरूले त्यो उठाउन लगाउँछ उनीहरूलाई चाहिँ दक्षिणले मिचेको सीमा को ध्यान अन्यत्र मोड्नको लागि यो नियोजित कुप्रचार हो Diplomats Resta says that because the border map of Nepal and China is very scientific and technological, no country can cross the border. He says if the border between Nepal and China is broken or damaged for any reason, there is a provision that the representatives of both countries will work together to manage it, and China also agrees on this matter. 10 वर्षको फेरि सीमाको जोइन्टली निरीक्षण गरिकन कहीं चाहिँ पहिरोले बिग्रेको छ कहीं खोलाले बगाएको छ कहीं चाहिँ केही कारणले त्यो सीमा स्तम्भ भट्क्या बिग्रिया छ भने त्यसलाई संयुक्त टोली गएर मर्मत गर्ने यथास्थानमा राख्ने त्यसो प्रचलन छ तर म यो भन्दिनँ कि चाहिँ कुनै सीमा बिग्रिया हुन सक्छ भड्क्या हुन सक्छ त्यो भयो भने जोइन्ट टिम गएर यथास्थानमा राख्नु पर्यो नि त्यो प्रबन्ध छ त्यसको लागि चाइना तयार छ भनेर भनेकै छ यसैले मिच्नै नसकिने डकुमेन्ट छ नक्सा छ कुन पिलर कति डिग्री जोनमा बस्छ त्यसको कोअर्डिनेट चाहिँ व्याख्या छ भने यो कसैले मिच्न सक्दैन कसैले विवाद छ भनेर उचाल्न खोज्यो भने त्यो यो दुई देशको प्रबन्धले र दुई देशको जोइन्ट टिम गएर यथास्थानमा राखेर मुखभरि जवाब दिन सकिन्छ त्यस्ता कुप्रचार गर्नेहरूको विरुद्ध CPN-UML leader and former Nepali ambassador to China, Tunka Prasad Karki says there is no problem between Nepal and China. He said that the border dispute and demonstration which is done with the intention of breaking the Nepal-China relationship and dragging Nepal to another axis are just like water bubbles and they have no future. Karki says there is no problem between Nepal and China at the state level. If there is any problem, we can solve it. It is useless to take interest by the third party in this regard. सीमा विवादकै चीनसँगका सीमा विवादको कुरो पनि राज्यको तहबाट हामीसँग विवाद छैन के कोणबाट हैन त्यस्ताहरु हामीलाई त्यो उछाल्न कोसिस गरिन हामीलाई त्यतातिर बराल्न कोसिस गरिया छन् तर राज्यको तहबाट हैन सीमा विवाद छ भन्ने कुरो पनि हाम्रो हैन त्यो पोजिसन होइन हाम्रो राष्ट्रको राज्यको केही कोणहरुबाट आएका छन् ती कोणहरु वाञ्छित कोणहरुबाट छैनन् नेपाल चीन सम्बन्धलाई बिथोलेर नेपाललाई चाहिँ हैन अर्को एउटा धुरीमा घिसार्ने प्रयत्नका यो एउटा कडी हो जस्तो लाग्छ Former Chief Secretary of Government of Nepal and former Nepali ambassador to China, Lilamari Paudal says the Nepal-China border line is prepared coordinates of latitude and longitude. Therefore, both countries have records even up to the meter. According to Paudal, there is a provision in the border treaty that if there is any problem on the border, both countries will resolve it through negotiations. त्यो हुम्ला क्षेत्रमा अलिकति त्यहाँ सीमासँग त्यहाँको स्थानीय निकाय स्थानीयवासीहरूले त्यो परम्परादेखि हामीले यहाँ प्रयोग गरेको ठाउँ चाहिँ चिनतिर परेको हो कि भन्ने खालका कुराहरू गरेको भनेर सन् 2014 मा सरकारले एउटा त्यहाँ चाहिँ अध्ययन गर्ने एउटा टोली पठायो परराष्ट्र मन्त्रालयले नै को सक्रियतामा म चाहिँ बेजिङमै थिएँ त्यतिखेर अनि त्यो टोलीले त्यहाँ गएर अध्ययन गरिसकेपछि त्यो त्यहाँ चाहिँ सीमा मिचेको छैन भन्ने खालको प्रतिवेदन दियो र त्यो प्रतिवेदनका आधारमा चाहिँ त्यो तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा पनि भनिसक्नु भयो बोल्नु भयो अनि त्यो सीमा मिचेको छैन त्यहाँ भनेर चीनसँगको सीमाना चाहिँ हाम्रो त्यो अक्षांश र देशान्तर कोअर्डिनेट भन्छ त्यो मिटर सम्मको पनि हामीसँग पुरा दुवै मुलुकहरुसँग अभिलेख छ राम्रोसँग अभिलेख छ त्यो अब हाम्रो भारतसित जस्तो चाहिँ कहाँ हो भनेर एकदम समस्या हुने चाहिँ होइन कुनै खालका समस्या आयो भने
दुवै मुलुकहरूले त्यसलाई चाहिँ बसेर त्यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो सीमा सन्धिमा व्यवस्था पनि छ त्यो। त्यसकारण त्यो भइरहेको सीमा सन्धिमा भइरहेको व्यवस्था र प्रावधानहरू प्रयोग नगरेर अनि सीमा जस्ता विषय संवेदनशील विषयहरू अनि सरकारको एउटा परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो आधिकारिक निकायबाट यो समस्या छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा गरिसकेपछि यस्तो गैर सरकारी संस्थाहरूदेखि लिएर विदेशी सञ्चार माध्यमहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमका यो चाहिँ क्रियाकलाप हुनु चाहिँ यो अवाञ्छित क्रियाकलापहरू हो। यो दुई मुलुकहरूको मित्रतालाई चाहिँ मित्रतामाथि आँच पुर्याउनलाई खेल्ने तत्त्वहरूले अनि यसलाई चाहिँ अनावश्यक उचालिरहेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यहाँ समस्या छ भने चाहिँ सरकारले तुरुन्तै त्यो चीन तयार छ। चीनले सरकारले औपचारिक रूपमा भनेकै छ कुनै सीमा समस्या छ भने हामी बसेर कुरा गर्न तयार छौँ, हामीले त्यस्तो सीमा मिचेका छैनौँ, हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँ अनि त्यो भन्ने छ। र फेरि यो सीमाविदहरू के भन्छन् भने ती हाम्रा पिलरहरू चाहिँ हामीले कहाँ गाडेको कुन चाहिँ बिन्दुमा गाडेको भन्ने अहिले त हामीले यो स्न्याप नक्साबाट एकदमै ठ्याक्कै जस्ताको तस्तै कहाँनिर हुनुपर्ने भने छुट्याउन सक्छौँ। अनि त्यो छुट्याउन सक्ने भएपछि त त्यो तथ्यहरूमा टेकेर त्यहीँबाट कुरा गर्नु पर्यो, त्यहीँ गएर। Podell says, without using the rules and provisions of the border treaty, it is undesirable to have anti-Chinese activity by non-government organizations and foreign and domestic media while not saying anything against countries with border problem on sensitive issue such as borders. The government should control it. I think that some interested groups have been trying to spoil the friendship between the two countries. जहाँ हाम्रो सिमानाको जटिल समस्या छ वर्षौँदेखि अनि त्यहाँ चाहिँ वार्तै पनि हुन नसक्नु नहुनु र त्यो बारेमा नबोल्नु, त्यो बारेमा चाहिँ आवाजहरू नउठ्नु र जहाँ समस्या छैन भनेर सरकारको आधिकारिक निकायहरूले भनिरहेको छ र फेरि सरकारले त्यहाँ समस्या छ भनेर तथ्य प्रमाणसहित सम्बन्धित मुलुकहरूसँग कुराकानी पनि गर्दैन, त्यो विषयलाई फेरि अनावश्यक विवादको विषय बनाएर उछाल्नु र त्यसका छिमेकी मित्र राष्ट्र विरुद्धका गतिविधिहरू निरन्तर सञ्चालन गर्न दिनु चाहिँ हाम्रो जस्तो संवेदनशील भू अवस्थिति भएको मुलुकको लागि चाहिँ एकदमै नराम्रो कुराहरू, त्यो त सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। 𝐂𝐚𝐿 Lama, a member of the House of Representatives of Humla district, there is no border problem between Nepal and China after 1962. According to Lama, the area where there is a rumor that China has encroached Nepal's border is near Pillar 12 of Limi-Lapcha area of the district. There is no border dispute in that area. Lama says after there was a rumor that the border has been breached, the people of representatives of the area, including me and the task force formed by the government, went to the area and observed. We did not find the encroachment. त्यो मेरै जिल्लामा हो त्यो चाइनाले चाहिँ चीन मित्र राष्ट्र चीनले चाहिँ हाम्रो सीमा मिच्यो भन्ने यो लिमी लाप्चा भन्ने 12 नम्बर त्यो पिलरको नजिकै हो। तर त्यो चाहिँ यस्तो हेर्नुस् न, त्यो नेपालको नक्सामै हेर्नुपर्छ के, त्यो अरु केही हेर्नु पर्दैन। नेपालको नक्सामा यसो माथि हेर्दाखेरि एउटा कोच्चो देखिन्छ नि, त्यो कोच्चो परेको ठाउँमा हो त्यो लिमी लाप्चा भन्ने। त्यो म्यापलाई देखाइसकेको छ हजुरको 1962 पछिको जुन चाहिँ दुईटा राष्ट्रको सम्झौता गरेर जुन म्याप निकालेको छ त्यो म्यापमै नै स्पष्ट छ के। अब यसैले चाहिँ मिच्यो भन्नु त्यो के गर्नु भन्ने त्योभन्दा अगाडि के होला प्र्याक्टिकली रूपमा तपाईँ त्योभन्दा अगाडि हाम्रो हुन पनि सक्छ। तर 1962 त्यो सम्झौता जब गरिसकेपछि र लाल पूर्जा निकालिदिएपछि हैन अन्तर्राष्ट्रिय लाल पूर्जा मान्नुपर्छ नि त्यसले त। अनि त्यो लाल पूर्जाको विरोध गर्नु अहिले हामी आएर विरोध गर्नु त्यति ऊ चाहिँ तुक मजन लाग्दैन मलाई। यही भ्रम के पर्यो भने त्यहाँको लोकल मान्छे केही मान्छेहरूले सोद्धाखेरि अनि यो चाहिँ हाम्रो हो नक्सा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यो नक्सा त सरल रेखामा छैन नि। यदि त्यहाँ सिमानाको नक्सा चाहिँ सरल रेखामा हुँदो हो त त्यो उनीहरूले बनाएको संरचना जो छ नि त्यो चाहिँ नेपालभित्र पर्थ्यो हैन, नेपालको हुन्थ्यो। तर त्यस्तो छैन, हाम्रो वक्र रेखामा छ हैन, यता यसो यसो गएछ। अनि त्यो चाहिँ चाइनाभित्र पनि उनीहरू हाम्रो बनाएको छ र त्यसमा फेरि
तपाईँ विवादहरू उठे हामी पनि गयौँ अनि विवाद उठाउने साथीहरू पनि गए त्यति मात्र होइन तपाईँको यो चाहिँ कार्यदल पनि त्यो सरकारको गठन गरेर गइसकेपछि कार्यदलसँग हामी बस्यौँ र मिचेको देखिएन Lama said that it is sad to make the same accusation against those who cross the border and the same accusation against those who don't. I do not know that China has crossed the border in my district. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो विवादै छैन हैन जुन मेरो जिल्लाको हकमा हो भने है त्यहाँ चाहिँ त्यो विवाद छैन त्यो मिचेको पनि छैन हैन म चाहिँ त्यही एरियाको मान्छे हो त्यहाँबाट सडक बनाएर ल्याउने मान्छे पनि मै हुँ हैन 2009 मा मैले सडक सुरु गरेको हो हैन अब त्यो तपाईको चाहिँ अब बाहिर यस्तो भन्छ उस्तो भन्छ भने त्यसको लागि टिट फर ट्याटको कुरा त गर्नु भएन त्यो राम्रो पनि भएन तपाईको राष्ट्रवाद जस्तो तपाईको राष्ट्रिय सीमा जस्तो त्यो नगरेको कुरालाई गर्यो भन्नु चाहिँ अलि राम्रो लाग्दैन मलाई चाहिँ उचित लाग्दैन हजुरको Nepal and China, who share social, cultural, geographical and religious closeness, are developing high trade relation. Extending from east to west, both countries have been sharing common vision. We convey our best wishes to people of both countries for their peace and prosperity as well as for Asia's prosperity.